ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आम श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर गुणत्रय मन और कर्म शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करवा। श्री अरविंद ठारे कहउछंती जे सात्विक प्रकृतिर कौन लक्षण कौन तार गुण। सात्विक प्रकृतिर सुसंगति श्रृंखला भारी डिसिप्लिन से एवं हार्मोनियस सबू भितर गोटे सम भाव समतार भाव तांको भितर अच्छी। हार्मोनी संगति आनिबार कैपेसिटी तांको भितर अच्छी। हेले कौन हम ना अक्षुब्ध से माने एते क्षुब्ध हुंतनी। सात्विक लोक जहा घटिला ताहा जे घटिवार थिला भाबी ताकू चलई नियंती। फलरे जो दुर्घटना परि जना पड़ुथिबा कथा घटिला ताहा तांकू एते बेसी आक्रांत करेनी। कहीं घटिला तार तो घटिलानी मोर कहीं घटिला कौन मोर भूल रहा केमिति कौन कली आहा मु एमती कली आहा एमती होइतले एमती था आहा मते के कहले नहीं आहा बड़ डाक्तर पाखु नेलिनी हला। ये होची राजसिक व्यवस्था। सात्विक व्यवस्था जहाँ घटिबार थिला ताहा घटिला। ता अर्थ नुहे जे अवहेला करी घटिला बोली। चेष्टा करू करू चेष्टा कली जहाँ घटिला ना एहा करथिले ताहा हेई थांता नहीं एहा ही मो कर्तृत्व भितर थिला। आउ अधिक कर्तृत्व मो भितर नथिला बा मु जानी नथिली बुझी नथिली। आहा काई आगुरु जानलिनी आहा काई आगुरु जानलिनी आहा मते ये डाक्तर कथा के आगुरु कहीं कहलेनी आगुरु कहीं कहलेनी। रामबाबू पछरे कहउचंती मासक जीवा उतारे रामबाबू ताहले मते लुचेइले। ताहा जानिबार नथिला तेणु ताहा जना जाई नथिला। सात्विक मन कहे अक्षुब्ध से विक्षुब्ध हबनी। स्वच्छ ता मन निर्मल जहाँ कहब ता भाग्य ता स्थिर संतोष। संतोष भावना बहुत बड़ कथा। से गोटिक नथिबारु बेसी असुविधा होछि। संतोष भाव नहीं को कथार सत्य कहार भी वर्तमान तो पृथ्वी को असंतोष भाव घारी जाइछि। कोउथरे संतोष नहीं जहाँ पाइले संतोष नहीं। तुलना अच्छी संतोष नहीं तुलना अच्छी बोली संतोष नहीं। तुलना जदि न थांता हुए तो संतोष टिके रहंता। एतिकी मोर पाइबार कथा सेतिकी मते मिलिछि ना आउ अधिक काई मिलिबार कथा मिली थांता ना मिली थिले मो पेट फाटी थांता। कहना मु एते पानी पी पारी सीए पीला बाल्टीए पानी मोर ढाळे पानी मु पीली कहीं नहीं ढाळे पानी पीबार तेणु मते ढाळे पानी दिया गला। प्रॉब्लम सॉल्व माने अधा सॉल्व। एक आभ्यंतरीण स्वाच्छंद्य और शांति यार धारा गोटे भितर संतोष भाव शीतल भाव प्रशांत भाव स्थिर भाव भितर जोग साधना यही सबू वस्तुतः सुख ही एकमात्र विषय जहाँ प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो आम मानवीय प्रकृतिर सार्वजनीन लक्ष्य। सुख अथवा सुखर आभास अथवा ताहार कौन सी प्रकार नकल कौन सी विलास
କୌଣସି ଭୋଗ ମନର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ବା ଶରୀରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୃପ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁଖ ପ୍ରୟାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୃଥିବୀରେ, ଏପରିକି ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସୁଖ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ, ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମଣିଷ ଜାଣୁଛି, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ସୁଖ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିର ସାର୍ବଜନୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଖ ଅଥବା ସୁଖର ଆଭାସ ଅଥବା ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକଲ, କୌଣସି ବିଳାସ, କୌଣସି ଭୋଗ ମନର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଓ ଶରୀରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୃପ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ସୁଖ ମିଳେ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସୁଖ ମିଳେ। ଏ କଥାଟି ଅଛି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଶ୍ଲୋକରେ ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ, ରାଜସିକ ସୁଖ, ତାମସିକ ସୁଖ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ এই କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ସାତ୍ଵିକ ତପସ୍ୟା ଯାଇଛି, ରାଜସିକ ତପସ୍ୟା, ତାମସିକ ତପସ୍ୟା, ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ, ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନ, ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ, ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରକୃତି, ଏସବୁ କଥା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ କଥା ପଡ଼ିଛି। ସାତ୍ଵିକ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେ ସୁଖ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କିପରି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଚାହାନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ବି ଚାହାନ୍ତି, ସୁଖର ଆଭାସ ବି ଚାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହା ସୁଖର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ଯଦି ମିଳିଲା ସେ ବି ଗୋଟେ ଚଳିବ, ଅରିଜିନାଲଟା ନ ମିଳିଲା ଜେରକ୍ସ ଚଳେଇଦେବା, ପାଖାପାଖି କଥା, ଏକା କଥା ଭଳି। କୌଣସି ବିଳାସ, ବିଳାସ ଜନିତ ସୁଖ, ନହେଲେ କୌଣସି ଭୋଗ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ମନର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ବା ଶରୀରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୃପ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଖୁବ୍ ହେଉଛି ଶୀତ, ଆମେ ଟିକେ ସେକି ହେଇପାରିଲୁ, ଓହୋ ଉଷୁମ ଲାଗିଲା, ଶରୀରର ତୃପ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ସୁଖ। ଦୁଃଖ ହେଲା ଏପରି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ, ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ? ନା ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଆମର ପ୍ରକୃତି, ନା ଆମେ ଚାହୁଁନା ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ, ନହେଲେ ଚେତନା ବଢ଼ିବନି। ଦୁଃଖ ନ ଆସିଲେ ଚେତନା ବଢ଼ିବନି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନ ହେଲେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେବନି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବନି। ଏପରି ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜଣେ ବି ନାହିଁ ଯାହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଖାଦ ନଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, ନା ଆମେ କରିଦେବୁ ନା ପିନ୍ଧି ହେବନି, ଚେପା ହେଇକି ଏତିକି ହେଇଯିବ, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ କି ସୁନାର ସହିତ ଖାଦ ମିଶିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଖ ସହିତ ଦୁଃଖର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଦୁଃଖ ନାଶ ନହେ ଦିନ, ବେଳକୁ ବେଳ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଯେ ସନେ ଘନେ, ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକ। କାହା ପାଇଁ କେମିତି ଦୁଃଖ, କାହା ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଜନିତ ଦୁଃଖ, କାହାର ଅଭାବ, କାହାର ଅସନ୍ତୋଷ, କାହାର ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ।
मनोज दास गोटे भल कहानी कहते कहले जड़े लोक जन घर काम करूला किछ दिन पर से कहला मु पलैबी कहले कहीं माँ तुम गाड़ी दौरान ना बाबू पैसा दौना ना आ कौन असुविधा तक पिला माने तुमको खराब व्यवहार कर ना आ कहीं पलैब ना एते काम करुच्ची ये प्रशंसा करूना तेणु से भी गोटे दुख ता दुखटा हूँ कि प्रशंसा कलेनी केते प्रकार दुख अच्छी तो काटेगोरी करी हेनी गोटे मनीषर गोटे प्रकार माने विभिन्न प्रकार दुख अच्छी किंतु ता संगे आउ जनकर समान दुख हेनी जो दुख गुड़ाक सी गणुनी दुख बोली आउ जड़े ताकू बहुत बड़ कर गणुची आउ जनक जहाँ गणुची ना आउ जड़े गणुनी तृतीय जन बुझीब जे किए कौन ठीक ये समस्ते तो गोलमालिया दुखी गोटे अपरिहार्य घटना हिसाब से स्वीकार करने को बाध्य हुए प्रकृति ताकू ग्रहण करनिए जार जेमिति प्रयोजन आगु को जीवाकू ताकू सीमिति परिस्थिति दिया जाइछि से ताकू ग्रहण करने से ताकू सूक्ष्म स्वीकार करने बोली से परिवार रे से परिवेश रे से परिस्थिति रे रही अथवा आमे माने जहाँ चाहूँ ताहार उपाय स्वरूप स्वेच्छार मध्य आम दुख को बरण करिथाउ हाँ आमे भी स्वेच्छार केते दुख भी बरण मनुष्य करे अन्य पाई कौन दुख बरण करेनी स्वेच्छार मो जीवन पछे जगत उद्धार हो बोली स्वेच्छार भी किसी ग्रहण करा जाए महापुरुष माने केते केते स्वेच्छार साधना करचंदी जनसेवा करचंदी स्वेच्छार ना तांको कोन को बाध्य करछि कि आम मैंने दुख को बरण करता किंतु केवल दुख निमित्त दुख कहीं चाहे ना दुख मते स्वेच्छारे जड़े दुख बरण करें किंतु मते दुख गुड़ा मिलता मते दुख गुड़ा मिलता एमती कहीं कहे ना प्रकृति ताकू दुख दे दुख बाट दे निए गोटे कथा ना से स्वेच्छारे किसी दुख बरण करे फॉर अदर्स मात्र कहीं केबे दुख पाई मते अजाड़ी ही पड़ता मु दुखरे रहंती एमिति कहीं चाहेनी यार व्यतिक्रम देखा जाए जेते बेले चित्त विकार हेतु व्यक्ति दुख चाहे कि दुख मध्य गोटे भीषण सुखर स्पर्श हो तन्मध्य से सुतीव्र शक्तिर उद्भव हुए से उत्साहर आवेग व्यक्ति दुख चाहिए था केतेबेले से व्यतिक्रम देखा जाए अर्थ जो चित्तर विकार हुए सेतेबेले सी जानी पारेनी दुख गुड़ाक गुड़े तुच्छा को अजाड़ी माने ग्रहण कर पकाए अन्य पाई नुहे ताकू परिस्थिति देइछि बोली भाई पारेनी से निजे से ताकू बुझी न पारी चित्त विकार हेले दुख गुड़ाक टाणी आनी निज पाई एवं भावे जे दुख भीतर गोटे सुखर स्पर्श अच्छी बोली भावे किंतु प्रकृत रे सेथिरे सुखर स्पर्श न थाए ओट नागफेणी कंटा खाऊची भाबुची एतिरे अच्छी रस भाबुची किंतु सेथिरे नाही सेथिरे रस नाही तार चित्त विकार जोगु से सेमती भाबुची किंतु आम प्रकृति जो गुण प्राधान्य हुए तदनुजाई आम सुख भोगविलास विभिन्न प्रकार होता है यहीपरि तामसिक मन तार आलस्य और जड़तार निद्रा और तंद्रारे सुख कौटि कौटि सात्विक मनर सुख कहले स्वच्छता कहले संतोष कहले अविक्षुब्धता ये सब सात्विक गुण प्रकृतिर कथा वर्तमान कहे तामसिक गुण कौन
ନା ତାଙ୍କର ଆଳସ୍ୟରେ ସୁଖ, ଜଡ଼ତା, ନିଦ୍ରା ଆଉ ତନ୍ଦ୍ରା। ନିଦ୍ରା ଆଉ ତନ୍ଦ୍ରାରେ, ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ନା ନା, ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ଘୁମେଇବା। ହଁ, ପୁରା ନିଦ ନୁହେଁ। ହଁ, ଅନ୍ଧବୁଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରମାଦରେ ବିଶେଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତି ତାହାକୁ ତାହାର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମ୍ଳାନ ଆଲୋକରେ, ତାହାର ଜଡ଼ତାମୟ ତୃପ୍ତିରେ, ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନିଚ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ ଏବଂ ତାହାର ଇତର ଭୋଗବିଳାସରେ ପରିତୃପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି। ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଗଭୀର ଭିତରେ ପକେଇକି ଟିକେ ଝିପଝିପି ଆଲୁଅ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ, ଏ ଚେତନା ସ୍ତରର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ। ତାହାର ଜଡ଼ତାମୟ ତୃପ୍ତି, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଚ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାମସିକ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ ବା ତାମସିକ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ। ଇତର ଭୋଗବିଳାସରେ ପରିତୃପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଇତର ଭୋଗବିଳାସ, ଅତି ନିଚହୀନ ଯେଉଁ ଭୋଗବିଳାସ, ସେଇଥିରେ ସେ ମାତି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାମସିକତା। ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ତୃପ୍ତିର ସୂତ୍ରପାତ, ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ। ସେ ଭୁଲରେ ସେ ତୃପ୍ତି ସେ ମିଳେ, ସେଟା ତୃପ୍ତିଟା ଭୁଲ, ଏବଂ ସେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ସେ ଭୁଲରେ। ଭୁଲରେ ଆରମ୍ଭ, ଭୁଲରେ ଶେଷ ହୁଏ ତାମସିକ ତୃପ୍ତି। ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଧିବାସୀକୁ ତାହାର ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ତାମସିକ ସୁଖ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସୁଖ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। କହିଲେ ହଁ, ସେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସିଏ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ତାହା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାମସିକତାରୁ ରାଜସିକତା ବାଟ ଦେଇ ସେ ସାତ୍ୱିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାମସିକତା ସମାନ ନଥିବ। ଯାହାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାମସିକତା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଟିଏ ହେଲେ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେବ। ତେଣୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବାଲ୍ମୀକି ହବା ପାଇଁ। ସୁଖ ଜଡ଼ତା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ପ୍ରକାର ତାମସିକ ସୁଖ ରହିଛି। ଜଡ଼ତା ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରାଜସିକ ପ୍ରକୃତି କେମିତି, ରାଜସିକ ମଣିଷ କେମିତି। ନା, ରାଜସିକ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଅଧିକତର ଉଗ୍ର ଓ ଉନ୍ମାଦନାମୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହେ। ଯିଏ ରାଜସିକ, ତାର ଭାରି ସବୁବେଳେ ଉଗ୍ରତା ରହିବ ଆଉ ଉନ୍ମାଦନତା ଭିତରେ ରହିବ, ଭାରି ଉତ୍ସାହ, ଏ କାମ କରିବି, ସେ କାମ କରିବି, ସେମିତି ହେବ, ସେମିତି ହେବ ସବୁ। ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ବଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କର୍ମମୟ ସଂକଳ୍ପ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ତୀବ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋଗକୁ ଜୀବନର ସମ୍ୟକ ଆନନ୍ଦ ରୂପେ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସିଏ କେମିତି ରାଜସିକ ସୁଖ ପାଏ? ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ବଦ୍ଧ। ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ସେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ।
ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କର୍ମମୟ ସଂକଳ୍ପ ଭାରି ତାର ହଁ କାମରେ ସେ ଭାରି କର୍ମୀ ମାନେ ନିଜକୁ କର୍ମୀ ବୋଲି ଭାବି କର୍ମ କରେ। ସାତ୍विକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ହେଉଛି କର୍ମୀ ଭାବରେ। ସକ୍ରିୟ କର୍ମମୟ ସଂକଳ୍ପ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ତୀବ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋଗକୁ ଜୀବନର ସମ୍ୟକ ଆନନ୍ଦ ରୂପେ। ସେ ଉପଭୋଗ ତାର ବଡ଼ ଉପଭୋଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖେଇବା ଅନ୍ୟକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର, ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ତାର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଷ ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ। ରାଜସିକ ସୁଖ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ା ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ସେଇଆ। ଯଶ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଧନ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଅବାଟକୁ ନବ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥ ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ, ନାଲି ପାଣି ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ତ ହେବ ଆଉ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଘଟେ। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେଟା ଅମୃତ ପରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ସେ ବିଷ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ଲାଗିବ ପିତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଖାଇଲେ ପିତା ଲାଗିବ। କବି କ'ଣ କହିଲେ ନା ବରଷା କାଳ ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ପଙ୍କଜ ମଲା ନୋହେ ବିଚିତ୍ର। ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତାପକ୍ଷେ ଯମ, ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା କାଳ ଉଦ୍ଭିଦର ମିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଖିଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଙ୍କଜ ମଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ସେତିକିରେ ଥିଲା, ଠିକରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲା ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ? ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଡ଼ିଯାଏ, ପତ୍ର ସବୁ ସଡ଼ିଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ପଦ୍ମ ଲତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ, ଶରତ ଋତୁ ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଦୁଇ ଋତୁରେ ଫୁଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଯେ କେମିତି ନା ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ। ସେହିପରି ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅମୃତ ପରି, ହଁ, ଯତ୍ତଦ୍ୟଗ୍ରେ ବିଷମିବ ପରିଣାମେ ମୃତୋପମମ୍ ତତ୍ ସୁଖମ ସାତ୍ବିକଂ ପ୍ରୋକ୍ତ ମାତ୍ମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦକମ୍। କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଷ ସଦୃଶ ପରିଣାମେ ସୁଧାବତ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଥିବ ପରିଣାମରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ତା ନା ସାତ୍ବିକ। ନିମପତ୍ର ଟିକେ ଲାଗିଥିବ ଅବାଗ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଦେହକୁ ହିତ। କିନ୍ତୁ ମିଠା ପୁଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଦେହକୁ ଖରାପ। ତାପରେ ବିଷୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗାତ୍ ଯତ୍ତଦ୍ୟଗ୍ରେ ମୃତୋପମମ୍ ପରିଣାମେ ବିଷମିବ ତତ୍ସୁଖମ ରାଜସମ ସ୍ମୃତମ୍। ଅର୍ଥ କେମିତିଆ ବିଷୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ସୁଧା ସଦୃଶ, ପରିଣାମେ ବିଷସମ, ସେ ଅଟେ ସୁଖ ରାଜସ। ରାଜସ ସୁଖଟି ପ୍ରଥମେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଶେଷକୁ ତାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେଇବ, ତାହା ଶେଷକୁ ପିତାରେ ପରିଣତ
ରାଜସିକତା, ସାତ୍विକତା ଓଲଟା। ଅମୃତ ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଷ ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ ଏବଂ ସୁଖର ଅନୁଗାମୀ ରୂପେ ଆସେ ଆଶା ଭଙ୍ଗର ତିକ୍ତତା। ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ବିତୃଷ୍ଣା ଜନ୍ମିବ, ଭୋଗ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିବ, ଅବସନ୍ନତା ଆସିବ। କେଉଁଥିରେ? ରାଜସିକତାରେ। ବିଦ୍ରୋହ ଆସିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ପାପ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଷତି, ଅନିତ୍ୟତା ଏସବୁ ଆସିବ। ରାଜସିକତାର ଇଏ ହେଉଛି ପରିଣାମ। ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ଖୁବ୍ କରି ଲୋକ ଚହଲ ମହଲ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଶେଷକୁ ମନସ୍ତାପରେ ପଡ଼ିବା କଥା। ଆଡ଼ମ୍ବର, ଲୋକ ଭଲ କହିବେ, କ୍ଷତି, ଅନିତ୍ୟତା। ଏହିପରି ହେବାର କାରଣ ଏଇ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାବି କରେ ଏହିସବୁ ସମ୍ଭୋଗ ବାହ୍ୟତଃ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବାହାର କଥା, ବାହାର ସମ୍ଭୋଗ, ବାହାର ଆଡ଼ମ୍ବର, ବାହାର ବିଳାସ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଚାହେଁନି, ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାସନା ବା କାମନା ଚାହେଁନି। ଆବଶ୍ୟକତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁଲେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ବାସନାରେ ବା କାମନାରେ। ଖାଦ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାସନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାହା ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁଯିବ। ଅତିକ୍ରମ ଏହିସବୁ ସମ୍ଭୋଗ ବାହ୍ୟତଃ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହି ସକଳ ବାହ୍ୟ ରୂପର ଅନିତ୍ୟତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ, ତୃପ୍ତିଜନିତ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ ଇଏ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। କାହାକୁ? ରାଜସିକତାକୁ, ଯିଏକି ସ୍ଥାୟୀ ତୃପ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଅତଏବ ସାତ୍ବିକ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ତାହା ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ପରିତୃପ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାର ଏହି ବୃହତ୍ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଭ କରେ ଆତ୍ମାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଖ। ଅତଏବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକତାକୁ ଯିବା, ତାମସିକତାକୁ ରାଜସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଅବସ୍ଥା, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ଫଳରେ ମିଳିବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ସାତ୍ବିକତାରେ। ଏହି ସୁଖ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସାତ୍ବିକ ସୁଖ ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି, ତାହା କୌଣସି ବାହାର ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଭିତରେ। ଶାନ୍ତି ବାହାରେ ନାହିଁ, ଭିତରେ। ସନ୍ତୋଷ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାବ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଭାବ ଯାହାର ଆସିଛି ଜାଣ ଯେ ତାର ଅନେକ ଅନେକ କଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି। ଏହି ସୁଖ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ନିଗୂଢ଼ତମ ସତ୍ତାର ସ୍ଫୁରଣ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହେବନି, ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସହଜେ ଆସିବନି, ତାହା କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ।
प्रकृत रे अभाव कौन मनुष्य को कष्ट दिए कि अभाव बोध। असंतोष मनुष्य को कष्ट दिएनि, असंतोष बोध। से गोटे भाव जेते पाइले मध्य गो 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 होउथि। से हूँ गोटे भावटे, प्रकृत कथाटा सेटा नहीं। सी कौन खाइला, कौन पिंधिला, केमिति चलिला, सेटा बड़ कथा नुहे। ता भितरे संतोष भाव अच्छी कि ता खाद्य नहीं, संतोष भाव अच्छी कि ता चलिबा को नहीं, ताहले से जोग करुछि। माने सात्विकता आड़िक तो गले जोग आड़िक जीव, तामसिकतार रही केही जोग साधना करि पारिबो नाही। ताको सात्विकता आड़क जीवाकू हब। सात्विकता अर्थ नुहे बाजी हवा। सात्विकता अर्थ होची संतोष, स्वच्छता, श्रृंखला, संहति, एगुड़ा कौ प्रसन्नता, प्रफुल्लता, एगुड़ी हूँ सात्विकता। सही बहु प्रथम अभ्यस्त सुख संभोगर विलोप। कौन ताकू करने को पड़िबो ना, सुख संभोग को छाड़िबा को पड़िबो, न छाड़िले हबनी। बहु दुख और द्वंद्व छाड़िबा को पड़िबो। आम प्रकृतिर मंथन जात शक्ति समूहर वेदनापूर्ण संघर्ष जात हलाहल, बहुत मानसिक संघर्ष आम भितर अच्छी ना, ताको छाड़िबा को पड़िबो। आधार विभिन्न अंश दुष्प्रवृत्ति हेतु अथवा प्राणिक प्रवृत्ति समूह निज पथर चलिबार हठकारिता हेतु बहु विद्रोह और बाधा सृष्टि हुए। बाधा सृष्टि हुए, किंतु परिणाम रे ए तिक्ततार स्थले उत्थित हुए अमृत। ए सबू छाड़िब हेले तार परिणाम कौन हम, अमृत मिले। एवं आम मैंने जो ऊर्ध्वतन अध्यात्म प्रकृति मध्य आरोहण करूँ से आम सकल दुख सकल शोक वेदनार अवसान घटे। तेणु आम जी चेतनार उपरक उठू से दुख ठू दूरे जीव। मनस्ताप दुख युड़ाक मन को सतरे घारी दौर ना मनीष को। यह ही सर्वोत्तम सुख जहाँ सात्विक साधनार चरम सीमार आम मध्य संगठित हुए। सात्विकता न आसिला पर्यंत आदौ प्रकृत सुख मिलिब नाही। सात्विक प्रकृतिर आत्म अतिक्रमण सेतेबेले घटे जेतेबेले बृहत हेले मध्य निम्नतर सात्विक सुख को आम अतिक्रम करूँ। हाउरी पुणी आगू जावाक पड़िबो, ताकू अतिक्रम करने पड़िबो। केमिति ना निम्नतर सात्विक सुख अच्छी, सात्विक सुख पुणी उच्चतर निम्नतर भी अच्छी। मानसिक ज्ञान पुण्य और शांतिर सुख को अतिक्रम करूँ। मानसिक ज्ञान पुण्य शांति एगुड़ा सबू सात्विकता, ताठू आहरी ऊपर को जावाक पड़िबो आगू को। तथा आत्मार चिरंतन शांति और भागवत ऐक्यर अध्यात्म परमानंद रे प्रतिष्ठित हो। तापर को परमानंद, सात्विकता पर त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत अर्थ सच्चित आनंद व परमानंद प्राप्ति। सात्विकता को अतिक्रम कले आसीबो परमानंद प्राप्ति। से ही अध्यात्म सुख सेतेबेले केवल सात्विक सुख नुहे, ता पुण्यतम आनंद। एपर्यंत आनंद शब्द नथिला, क्यों शब्द थिला? सुख। सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। वर्तमान आसिला त्रिगुणातीत हेले आनंद आसिबो। रहस्यमय आनंद सर्वभूत उत्पन्न हुअन्ति एवं से आनंद द्वारा ही समस्त जीवित रही। जोटा
ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦାତ୍ ଖଳୁ ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ଆନନ୍ଦାତ୍ ପ୍ରତିପାଳୟନ୍ତି ଆନନ୍ଦାତ୍ ଅଭିନିବସନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ସେତିକି ବେଳେ ସେଟା ବୁଝି ହବ। ସୁଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ପଡ଼େ। ସୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅଧିକୃତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅହଂ ତାର କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାତ୍ମତାରେ, ସର୍ବଭୂତ ସହିତ ଏକାତ୍ମତାରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତାରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଆତ୍ମା ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଆସେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଗ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବା। ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିନୁ କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। କେଉଁ ସ୍ତର? ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ସ୍ତର। ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୋଇନାହୁଁ। କରିବୁ କ'ଣ? ପ୍ରୟାସ। ତା ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆନାଲିସିସ୍। କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଚାହିଁକିନି ଲୋଭ ଅଛି। ଆଗ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଡିଟେକ୍ସନ୍। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ନିଜକୁ ନିଜେ ନିରୋଳାରେ ବସି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଖିନଭିନ କରି କାଢ଼ି ତାକୁ ଦେଖିବ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ। ଈର୍ଷା ଅଛି, କ'ଣ କରିବି? ଇଆଡ଼େ କହିଲେଣି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତ ତାମସିକତା ନାଇଁ, ୟାକୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ମା ମୋତେ ଯେମିତି କ୍ରୋଧ ନ ଆସୁ, ତୁମେ ମୋ କ୍ରୋଧକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ସେଟା ଜାଣି ହେବନି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଚାହିଁଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବ ଏଇ କଥା ତ ମୋତେ କ୍ରୋଧ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଝି ହେବ ଯେ ଟିକିଏ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ଚେତନାରେ। ସେମିତି ସବୁ କଥା ଲୋଭ ସବୁ। ତାପରେ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜସିକତା ରହିବ। ଟିକେ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେବା ରହିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେବନି, ଆହୁରି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାତ୍ଵିକତା ଆଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ହାତ ଠାରି ଡାକେ ତୁଠର ପଥର, ଟିକିଏ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ମୋ, ବସିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ନଦୀ ବହିଗଲା ବେଳେ ନା ତୁଠ ପଥରରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଏନି? ପଥରଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇବ ନା ନାହିଁ? ପଥରରେ ବାଜିଗଲେ ସୁଅଟା ଆସୁଥିବ, ପଥରରେ ବାଜିଗଲା, ଟିକେ ଏମିତି ହେଇକିରି ତୁଠର ପଥର କହେ ଯେ ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିଯା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିବା, ମିତ ବସିବା। ସେ କହେ ବହୁ ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ମୋ, ବସିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ନଦୀ ବହୁ ବାଟ ମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବସିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମକୁ ସେମିତି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଟା କାହା କଥା ନାହିଁ, ଏଟା ଦୁନିଆ ପୃଥିବୀ କଥା।
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଆଗରୁ ଥିଲା ଜୀବନରେ ଯୋଗ, ଯୋଗ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ଅତୀତରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଯୋଗ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଅର୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ଅର୍ ଯୋଗ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଅସଲ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା। ବାହାର ଗୋଟେ ଆଭରଣ ଆଭୂଷଣ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଏତେ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ବରଂ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ରେ, ସମର୍ପଣରେ, ସବୁବେଳେ ସଂଯୋଗରେ, ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାରେ ଏ କଥା ବଦଳିବ। ଥରେ ବଦଳି ଗଲେ ସେଇ ବଦଳିବାଟା ରହିବ। ଥରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କମିଯାଇଛି କମିଯିବ, ଲୋଭ ଯଦି କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କମିବା ପାଇଁକି ପ୍ରୟାସ ଦରକାର ଆଗ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବ। ଏଇ ତ ଯୋଗ, ଆଉ ଯୋଗ ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।